먼 옛날 인류는 종족을 보존하고 부와 권력, 노동력을 확보하려고 결혼하기 시작했습니다. 사랑하니까 결혼한다는 낭만적인 가치관이 보편화된 건 18세기 중반 이후 300년이 채 되지 않았죠. 사람들은 그것을 결혼의 혁명이라 불렀습니다. 그러나 혼인율 감소와 이혼율 증가는 또 한 번의 혁명을 예고하고 있죠. But marriage is no longer the only game in town. 새로운 형태로 진화하는 결혼과 가족. 오래된 남친. 내일 우리가 만나게 될 결혼과 가족의 모습은 과연 어떤 것일까요? 그리고 거센 변화의 물결 속에서도 흔들리지 않는 결혼의 가치란 무엇일까요? 결혼의 진화, 마지막 이야기를 시작합니다. 문화와 혁명의 도시 파리. 18세기 프랑스 혁명과 20세기 68혁명을 거치며 파리는 자유와 진보의 상징이 됐습니다. 프랑스인은 관습과 제도에 얽매이지 않기로 유명한데요. 하지만 그들에게도 결혼은 인생에서 가장 중요한 순간 중에 하나입니다. 이제 막 구청에서 결혼 서약을 마치고 나온 부부가 보이는데요. 인생의 제2막을 시작하는 기분 들어볼까요? Voilà, on a dit notre premier oui et en plus on a toutes nos familles qui sont là et nos amis qui nous entourent, donc c'est vraiment un beau moment qu'on partage et qu'on grandira tous les deux et on espère que ce sera pour la vie. 100년 해로를 다짐하는 건 프랑스도 마찬가지군요. 하지만 결혼에 대한 생각은 우리와는 좀 다른데요. C'est une signature sur un papier. C'est administratif pour moi le mariage, c'est tout. Ah, nous on vit ensemble depuis 32 ans, mais ça n'empêche que le mariage c'est purement administratif. Il y a plein de gens qui se marient pas et qui réussissent très bien leur couple. 프랑스의 젊은 커플이 사는 모습을 직접 보고 싶어 찾아간 곳은 파리 시내의 한 아파트입니다. Bienvenue à la maison, bienvenue donc pour notre déjeuner de Pax aujourd'hui. 아내를 위해 요리하는 자상한 남편. 참 보기 좋죠? 저도 앞으로 요리 자주 해야겠는데요. 그리고 사랑스러운 아내와 생후 2개월 된 아기까지. 누가 봐도 행복한 신혼부부의 모습인데요. 하지만 두 사람은 정식으로 혼인신고를 한 부부가 아닙니다. 2년째 동거 중인 커플이죠. C'est un nombre de photos qui nous tiennent à cœur en fait. Celle-ci elle a été prise en Thaïlande. On est tous les deux l'année dernière donc sur un éléphant. 정식 부부가 아니라면 남에게 소개할 땐 뭐라고 하죠? Alors, quand je présente Angela, c'est différent. Quand on est entre amis, qu'on présente ses amis, c'est voilà ma copine Angela. Quand c'est au point de vue de, par exemple, du travail ou avec d'autres personnes, c'est ma compagne. 오늘은 바티스트와 안젤라에게 아주 특별한 날입니다. 음식을 준비하는 손길에서 정성이 느껴지는데요. 깔끔하게 정돈된 식탁에 와인잔까지 꺼낸 걸 보니 파티라도 여는 모양입니다. 두 사람의 팍스 등록을 축하하려고 가족이 모인 건데요. Baptiste. Bonjour. Baptiste, il fait partie de l'équipe technique. Le PAX,
l'union officielle d'un couple aux yeux de la loi. 동거가 법적으로 보호받는다는 얘기인가요? 네, 쉽게 말해 법적인 동거 계약이라고 할 수 있죠. 바티스트와 안젤라는 일주일 전에 팍스에 등록했는데요. Donc voilà le contrat. 1999년부터 시행된 팍스는 시민 연대 계약의 약어로 동거 커플에게 법적 부부에 준하는 권리를 보장하는 제도입니다. Donc c'est un contrat qu'on a imprimé nous-mêmes et pour lequel on a défini les conditions, notamment ce qui concerne le régime des biens. On peut choisir donc différents régimes en ce qui concerne nos biens, les biens acquis avant la signature du PACS et les biens acquis après la signature du PACS. 등록 방법도 아주 간단한데요. 커플 중 한 사람이 프랑스인이고 팍스 계약서와 출생신고서, 신분증만 법원에 제출하면 됩니다. 구체적으로 어떤 것이 보장되죠? 세금 혜택과 각종 사회보장 급여까지 유산 상속권이 없다는 것 말고는 부부의 권리 보장 내용과 거의 비슷합니다. 그래도 결혼하는 게 더 안정적이지 않을까요? Effectivement, c'est l'officialisation d'une union entre deux personnes, mais voilà, c'est un vrai lien pour toute sa vie, comme la définition même du mariage en fait. Parce qu'on sait très bien que c'est plus que dissoudre ce lien en cas de problème, même s'il ne faut pas être fataliste ou négatif, mais on sait très bien que ce lien est beaucoup plus difficile à dissoudre plus tard. 법적인 절차 없이 헤어질 수 있고 위자료나 양육비 등 결별에 따른 비용 부담도 없는 것이 결혼과 다른 점이죠. 법으로 보장된 사회라고 해도 정식으로 결혼한 것도 아닌데 이렇게 파티까지 하다니 우리나라에선 생각하기 힘든 일인데요. 어머니의 생각은 어떨까요? Bah, pour moi, l'important c'est qu'ils s'aiment, hein. C'est le plus important. C'est qu'ils s'aiment, qu'ils s'entendent très bien. Et pour moi, les mariages, bon, s'ils préfèrent comme ça. 50대 후반인 어머니가 팍스를 긍정적으로 생각하는 걸 보면 젊은 세대는 더 적극적일 것 같은데요. 그렇겠죠. 마침 결혼 정년기라 할 수 있는 20, 30대 미혼자도 있으니 직접 생각을 들어보죠. J'en connais une seule. Et sinon, le reste, soit elles sont pacsées, soit elles sont en couple, mais ni pacsées, ni envie de l'être, non, juste avec leurs copains. 그럼 두 사람도 결혼할 생각이 전혀 없나요? Non, je pense que la seule chose qui fera que je me marierai vraiment, qu'on sautera le pas, ce serait quand notre fille nous le demandera. Donc si Juliette nous demande de nous marier, je pense que là je dirais, allez on se marie, on saute le pas. Si elle ne le fait pas, bon après on verra si c'est effectivement, ce serait plus pour le symbole. 프랑스 국립통계청 조사에 따르면 2013년 결혼 건수는 약 23만 건, 팍스 등록 건수는 약 16만 건으로 팍스가 결혼만큼이나 보편적임을 알 수 있습니다. 물론 프랑스에서도 나이가 많을수록 결혼한 커플의 비율이 높습니다. 하지만 결혼 정년기라고 할 수 있는 18세에서 34세 사이에선 팍스와 동거를 합한 비율이 결혼보다 훨씬 높은데요. 젊은 세대에선 확실히 변화가 일어나고 있는 거죠. Le concubinage en France et en Occident aujourd'hui correspond aussi à un besoin des individus, un besoin croissant des individus, partenaires conjugaux, de s'affranchir le plus possible des lois et des encadrements institutionnels. Le mariage représente un encadrement institutionnel et en fait, ce concubinage correspond ou exprime le désir de se débrouiller en tête-à-tête, sans encadrement institutionnel, à travers le mariage, les familles, les États, les églises. On se débrouille ensemble, on vit ensemble, mais pas
encadrés et enfermés dans une institution. 프랑스에서 동거가 확산되기 시작한 건 1968년 파리에서 일어난 이른바 68혁명 이후입니다. 미국의 베트남 침공에 대한 항의 시위로부터 시작된 68혁명은 권위주의의 반기를 드는 사회 변혁 운동으로 확대됐고 국가 승인으로 이루어지는 결혼 제도에 대한 거부 움직임도 확산됐죠. Ce qui pour moi revient à la question fondamentale, qui est qu'est-ce que c'est que le mariage? Les conservateurs souvent s'arrêtent à l'image, mais pas à l'essence. Or l'essence, c'est ça, c'est la solidarité économique et la protection de l'enfant. Si ça passe par la forme d'un pax ou d'autre chose, quelle importance? L'apparence n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'essence. Alors, est-ce que c'est forcément la destruction de la famille? Je ne suis pas sûre de ça. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une évolution de la famille. 68 혁명으로부터 반세기가 지난 지금, 동거는 프랑스인에게 자연스러운 삶의 방식이 됐습니다. 지금은 사회제도에 대한 반감보다는 결혼의 대안이자 결혼을 신중하게 결정하려는 과정으로 인식되고 있죠. Voilà, on est paxé depuis un an et demi. Pendant que tu étais enceinte, on s'est paxé en fait. Voilà, ouais. Et en fait, on s'est paxé parce qu'on allait avoir un enfant. Donc on voulait un peu officialiser notre relation. Bah, en fait c'est naturel. C'est naturel, oui. Parce que en fait on a l'habitude de voir des couples dès la trentaine des années qui se sont mariés et après ils se sont séparés parce qu'ils ne se supportent pas et c'était un pacte en fait entre deux familles. En fait c'était quelque chose de réglé. Donc avant le mariage, il faut absolument vivre ensemble. Pas forcément, mais c'est bien parce que comme ça tu as l'expérience et tu vois si cette personne c'est bien et si c'est les personnes correctes. 프랑스 대통령인 올랑드도 현직 장관인 루아얄과 30년간 동거한 데 이어 기자인 트리에르 바일레와 2014년까지 9년간 동거했죠. Vive la République. 하지만 이런 사실은 그의 정치 생명에 영향을 미치지 않았고 올랑드는 2012년 프랑스 최초의 미혼 대통령이 됐습니다. 동거에 대한 프랑스인의 인식을 엿볼 수 있는 사례죠. 프랑스만 그런 것도 아닙니다. OECD 회원국 중 덴마크, 핀란드 등에서도 20, 30대의 경우 결혼과 동거 비율이 비슷하거나 동거 비율이 더 높게 나타났는데요. OECD 25개 회원국의 평균도 세 쌍이 결혼할 때 한 쌍이 동거하는 비율로 상당히 높게 나타났습니다. 미국과 스웨덴, 호주 등 팍스처럼 동거 커플을 지원하는 법률이나 제도를 채택하는 나라도 늘고 있죠. Mais globalement, c'est devenu quelque chose d'admis vraiment très récemment. On peut dire que ça fait une vingtaine d'années vraiment que ça ne pose pas problème et qu'on peut dire que les gens sont ensemble ou vivent ensemble sans que ce soit montré du doigt dans la société. Oh, c'est complètement la tendance. On ne reviendra pas en arrière aujourd'hui. 흥미로운 것은 동거 지원법을 시행하는 나라에선 혼외 출산율은 물론 여성이 평생 낳는 아이의 수를 뜻하는 합계 출산율도 높다는 사실입니다. 우리나라는 혼외 출산율과 합계 출산율 모두 최하위권에 머물고 있죠. 동거에 대한 어떤 사회적인 편견이나 이런 것이 없는 사회에서는 사실은 출산을 꼭 결혼제도에 편입하고 묶어놓는 것이 출산율을 낮추는 원인이 되기 때문에 그렇게 하지 말자라는 것이 설득력이 있습니다. 동거하면서 출산을 할 수 있도록 그렇게 사회 정책적인 지원을 해주는 그런 제도를 마련하기 위해서는 사실은 그 사회 구성원들의 어떤 공감대, 동의가 이루어지는 것이 굉장히 중요합니다. 통계청 조사에 따르면 우리나라에서도 최근 동거에 동의하는 비율이 점차 증가하고 있는데요. 하지만 여전히 반대 비율이 절반 이상을 차지하고 있습니다.
정정당당하게 그 절차를 밟아가 사람들 모셔놓고 그렇게 결혼식을 해야지. 그거는 언제는 이렇게 무리가 돼요. 나중에 그게 다 불행하게 돼요. 그걸 굳이 예비처럼 하는 여행이 아니라 연습처럼 해야 된다는 거는 그럴 바에는 차라리 결혼을 하고 아니면 아예 안 하는 게 낫다고 생각하고 저는 반대라고 생각합니다. 이제 우리나라도 많이 바뀌었지만 좀 윤리적인 부분이 있잖아요. 그래서 결혼을 아직 안 한 남녀 사이인데 같이 산다는 것 자체가 이제 아직 위에 분들이 봤을 때는 별로 안 좋게 보일 수 있는 부분이죠. 동거에 대한 부정적인 시선과 우려에도 전 국민 앞에 동거 사실을 당당히 공개한 커플이 있는데요. 변호사 출신으로 2012년에 국회의원이 된 진선미 씨와 사업가인 이상문 씨입니다. 그렇구나. 천난다 엄마 옛날에 그런 말씀 해주신 거. 대학 신입생과 복학생으로 만난 두 사람은 14년간의 긴 연애 끝에 한 집에 살게 됐는데요. 1998년 결혼식을 올렸지만 혼인신고를 하지 않은 채 동거 중입니다. 32년째 연애 중이라는 두 사람, 호칭도 특별한데요. 오래된 남친. 제일 좋아해요, 호칭을 본인이. 네, 저도 좋아합니다. 왜요? 맞아요, 사실이니까. 왜 좋아해요? 진짜 나도 궁금하네. 그러니까 오래된 남편 이러면 좀 해묵고 나갔다 이렇게 생각이 들지만 오래됐지만 남친이면 애정이 그대로 살아있잖아요. 예. 식을 올린 직후에 호주제 위헌 소송 변호인단에 참여한 진 의원. 상징적인 의미로 혼인신고를 미룬 것이 지금까지 이어졌는데요. 아니 뭐 서로의 삶이 서로를 어떻게 바라보느냐가 중요하지 어떤 제도에 꼭 이렇게 정의된 틀에 들어가서 그렇게 살아야 되는 건 아니라고 늘 생각해왔기 때문에 그때도 동의했고. 하지만 단지 혼인신고를 안 한 커플이라는 이유로 겪어야 하는 불편함이나 불이익은 한두 가지가 아니었습니다. 엄마 돈 아낀다고 막 안 먹고 막 그런 거 아니에요? 예를 들면 병원에 당장 이제 가게 되면 제가 만약에 중환자로 갑자기 실려가게 되면 그 수술 같은 거 동의 같은 거 해야 되잖아요. 보호자 이런 거. 이상문 씨 이분이 보호자가 아니죠. 오래된 남자친구가. 저희 어머니가 보호자가 될 가능성이 더 높고요. 그리고 아까도 말씀드렸지만 실제로 정말 오랜 시간 우리가 같이 뭐 모든 경제생활 활동들을 다 하고 있지만 뭐 배우자 공제라든가 여러 가지 소득 뭐 혜택, 세제 혜택이라든가 뭐 또 이 주거 문제에 대해서는 완전히 별개의 사람으로 대우를 받으니까요. 동거에 대한 따가운 시선이나 편견도 견디기 힘들었을 것 같아요. 그렇죠. 대한민국에서 동거 커플로 산다는 것이 얼마나 힘든지를 누구보다 잘 알기에 추진한 것이 바로 생활 동반자 관계에 관한 법률인데요. 동거인에게 법적 부부나 가족에 준하는 사회보장과 보호자로서의 권리 등을 부여하자는 내용으로 곧 법안을 발의할 예정입니다. 본인들이 그런 혼인신고를 어쩔 수 없이 선택하지 못하고 있어도 그들의 결합, 그들의 어떤 긴밀도, 그들의 애정 이거는 충분히 보호될 수 있어야 된다고 생각하거든요. 그래서 단계적으로 그렇게 보호해 준다고 하면 지금 살아가는 그리고 굉장히 결혼에 대해서 고민하고 꺼려하는 사람들에게 또 다른 선택의 여지를 줌으로써 저는 행복에 기여한다라고 생각합니다. 젊은 세대를 중심으로 동거에 대한 인식도 변화하고 있습니다. 통계청 조사 결과 65세 이상은 72%가 동거를 반대하지만 20, 30대에선 비율이 역전돼 60% 이상이 동거에 동의한다고 나타났는데요. 동거를 하면서 좀 더 서로에 대해서 더 아니까 더 결혼에 대해서 신중해질 것 같아요. 뭐 요즘 뭐 다 뭐
3포 세대니 5포 세대니 하다 보니까 다 포기하는데 뭐 그런 부분까지도 없으면은 오히려 뭐 좀 서로 이성을 좀 멀리하게 되지 않을까 좀 그런 생각도 있어서 서로 경험하고 맞으면은 뭐 없는 형편에도 결혼하고 하는 친구들 많으니까 저는 찬성한 편이에요. 젊은 세대에서 시작된 변화. 남녀의 결합 방식과 부부의 조건에서 법적 혼인만이 정답이던 시대는 이제 과거형이 되고 있습니다. 전, 20년 전에 비해서는 확실히 조금 더 허용적이 되는 건 모든 다양한 라이프 스타일에서의 획일적이지 않은 시각으로 가는 방향 그런 것과 함께 아무래도 젊은 세대들의 가치관의 뭐 개인화라든지 그 다음에 결혼을 선택할 수 없는 그런 상황에 있는 사람들이 또 하나의 대안으로서 동거를 선택하게 되는 비율이 늘어나면서 그렇게 동거를 약간은 비자발적으로 선택하는 사람들을 문제 집단화해서는 안 되잖아요. 그런 면에서 동거에 대한 태도가 허용적으로 변화하는 그런 측면이 있습니다. 기존의 전통적인 법적 혼인과 가족의 형태에도 변화의 바람은 불고 있습니다. 이혼율 세계 3위인 미국. 2011년 기준 한 해 약 85만 쌍이 이혼하고 인구 1000명당 이혼 건수는 3.4건으로 OECD 평균 1.9건보다 2배 가까이 높은 나라죠. 캘리포니아주의 비스타. 숲속의 단란한 가족의 웃음이 넘칩니다. 잽과 케이티는 둘 다 이혼 경험이 있는 재혼 부부인데요. 12살인 마야는 케이티가 첫 번째 결혼해서 낳은 딸입니다. 가족이 된 지 1년도 안 됐지만 어색함이 느껴지지 않는데요. It was several things. One is I loved him in a way that was very unfamiliar to me, and just the natural desire to choose to live the rest of my life with him, just it wouldn't feel right otherwise. And beyond that, I know for my daughter Maya, I wanted her to feel like she had a very that I could be an example to her as to what a healthy, happy male-female relationship, parental kind of relationship was like. So I want to raise her that way. How's your experience having two dads? That's not common for a lot of people. I'm kind of used to it now, I guess, and it's just kind of normal for me, so. 사실 재혼 가정은 이제 우리 주변에서도 꽤 볼 수 있는데요. 이혼과 재혼에 대한 사회적 편견이 상대적으로 적은 미국에선 더 그렇죠. 그런데 이 집엔 특별한 가족이 한 사람 더 있습니다. 케이티의 전 남편이자 마야의 친아버지인 가이죠. 마야와 주말을 함께 보내고 데려오는 길인데요. 오랜 친구처럼 가이를 반갑게 맞이하는 잽. 근처에 사는 가이는 평소에도 자주 왕래하며 잽이나 케이티와 마야의 양육 문제를 의논하는데요. 우리나라에선 보기 힘든 모습이죠. You know, I chose to have a child, and like regardless of the relationship, good or bad, she's the most important thing. And she can't change any situation. Okay, so to start off with, the reason why I did it like this was because I didn't. 함께 아이의 숙제를 돕는 두 명의 아버지. 재혼 가정의 자녀 양육에 관한 갈등이 사회적 문제가 되고 있는 미국에선 민간의 중재 프로그램을 통해 이렇게 적극적으로 육아에 동참하는 가정이 늘고 있습니다. She's just going to be more worldly as she grows up and experiences different things. So I bring different things to the table just as Guy does. So I don't really see a negative so much in that aspect. We both have different ways of approaching stuff. We don't compete with each other.
I love all my parents. 재혼을 통해 부모가 여러 명이 되는 새로운 형태의 확대 가족을 다부모 가정 혹은 집합 가족이라고 합니다. 다음 달부터는 제비 전체와의 사이에서 낳은 딸 제이드도 함께 살 예정이라는데요. 가족이 한 사람 더 늘어나겠군요. I'm excited that she's moving in, and I'm excited because, I'll have a friend all the time, and, we'll probably do fun things, but I'm also, like, a little bit scared because I don't know how it will, like, change everything, or I don't know how, I guess, how my environment will change when she comes, so, but I'm also excited, too. I mean, she's one of my best friends, so. 결혼을 몇 번 하느냐에 따라 부모의 수도, 피가 섞이지 않은 형제자매와 친척의 수도 늘어나는 다부모 가정은 여러 번 결혼하는 다운 시대가 가져올 새로운 가족의 모습입니다. 그럼 우리나라는 어떨까요? 최근 한국 가족의 변화를 보면 이혼이라든지 재혼이 늘어나면서 그 다부모 가정들도 늘어나고 있습니다. 이렇게 미래에는 혈연 중심의 가족만이 아니라 가족의 범위가 확장돼서 정서적으로 유대감을 가지는 비혈연이라든지 다양한 관계에 있는 사람들도 가족으로 생각하는 그런 확장된 가족의 개념으로 발전할 것이라고 생각합니다. 미국 인구조사국에선 흥미로운 통계를 내놓기도 했는데요. 만 18세 이상 미국 국민의 17%가 2번 이상 결혼했고 15세 이상 미국 국민의 4%가 3번 이상 결혼한 것으로 나타났죠. 학자들은 앞으로 다운 시대가 본격화될 것이라고 전망하는데요. Des sociétés dont l'espérance de vie est de plus en plus grande, et lorsque vous allez vivre 120, 130 ans, vous pouvez difficilement espérer passer toute votre vie avec la même personne. Il y a un phénomène d'usure. C'est difficile pour les êtres humains de continuer longtemps comme ça à vivre avec quelqu'un d'autre. Donc, surtout qu'on a une génération zapping. Et la génération zapping, elle a l'habitude de passer de l'un à l'autre assez rapidement. 이혼과 재혼이 허물이 아니라는 인식이 지배적인 서구 사회에선 유명인도 스스럼 없이 다운 사실을 밝히곤 하죠. 전 프랑스 대통령인 사르코지는 3번이나 결혼했고 독일의 총리였던 슈레더도 2015년 3월 71세의 나이에 4번째 이혼을 했습니다. 우리나라는 어떨까요? 2014년 이혼 건수는 1990년보다 2배 이상 증가한 11만 5천여 건에 달하는데요. 이혼 남녀의 온라인 카페인 해피투게더의 회원 8명이 모인 자리. 30, 40대인 이들이 이른바 돌아온 싱글이 되기까지는 저마다 절박한 사연이 있었습니다. 제가 이제 사업적으로 좀 부도가 나서 이혼을 했거든요. 경제적인 이유 때문에. 이제 너무 많은 사건 사고를 많이 그래서 제가 그런 부분에서 되게 많이 좀 힘들었거든요. 왜냐면 사건이 일어날 때마다 제가 다 뒤치다거리를 해줘야 되고. 애기 엄마가 이제 부모님을 안 보려고 하다 보니까 부모님의 집이 어딘지도 모르고 자식 집이 어딘지도 모를 정도였으니까 갈등이 좀 많이 심했었죠. 근데 그 사귀는 사람은 상처뿐이었던 결혼 생활. 이혼한 걸 후회하진 않지만 이혼했다고 행복해진 것도 아니었습니다. 주말마다 주말에 답답하게 1, 2년은 술만 먹었던 것 같아요. 되게 힘들었으니까. 왜냐면 저도 누구한테 말하기도 좀 이렇게 내가 모르게 내가 잘못한 것 같고. 저만 세상에서 벌어진 것 같은 느낌을 되게 많이 받았었거든요. 다시 좋은 사람이 있으면 게다가 8명 중 7명이 재혼 의사를 밝혔는데요. 이들이 다시 결혼을 꿈꾸는 이유는 뭘까요? 결혼 생활이 힘들었다기보다는요. 결혼 생활 하는 동안 상대방과 서로 안 맞는 부분 때문에 힘들었던 거고요. 그러니까 그런 부분들을 채워줄 수 있는 사람이 있다고 하면 다시 결혼을 하고 싶습니다. 혼자보다는 둘이 낫죠. 제가 요새 너무 예쁘게 보이는 게 노부부가 손을 잡고 가는 게 너무 나도 예쁘고 너무 아름다운 거예요. 그래서 내가 나중에 나이 먹었을 때
옆에서 손을 잡아줄 수 있는 사람이 있었으면 좋겠다 이런 생각이 들더라고요. 우리나라 재혼 건수는 1990년 이후 꾸준히 증가하고 있는데요. 다운 시대를 전망하는 가장 핵심적인 이유는 수명의 연장으로 인한 사회 고령화입니다. 우리나라는 이미 65세 이상 인구가 총 인구의 7% 이상을 차지하는 고령화 사회죠. 2019년경이면 65세 이상 인구가 총 인구의 14% 이상을 차지하는 고령 사회에 진입할 전망인데요. 과거에는 벌써 60살이 넘어가면은 이제 여생을 정리하고 이제 곧 죽음을 맞이하는 때였지만 요즘은 이미 기대 수명이 여성은 85, 남성은 80 정도이기 때문에 앞으로는 더 길어질 예정입니다. 그래서 만약에 30살 정도에서 전후해서 결혼을 하면은 몇십 년 정도 살다가 새로운 사람을 만나고 싶은 것은 어찌 보면은 자연스러운 욕구 내지는 뭐 자연스러운 어떤 선호도가 될 수 있는 상황이라고도 볼 수 있습니다. 실제로 2000년에서 2013년 사이 65세 이상 인구 1만 명당 이혼 건수는 남자는 2배 이상, 여자는 3배 이상 증가했고 재혼 건수는 남자는 약 1.3배, 여자는 2배 이상 증가했습니다. 이거는 여성들의 의식 변화하고도 관계가 있을 것 같아요. 이제 50대, 60대들이 이전의 가부장적 가족 문화 안에서 여성으로서 역할을 강요받고 혹은 남성으로서 어떤 일방적인 역할을 강요받았던 사람들이 이제는 나 개인으로 서고 싶다. 이런 의식이 강해지면서 자식들 눈치 보지 않고 이제 애들 다 키웠으니까 자식에 대한 의무를 다하고 나서 황혼 이혼을 많이 한단 말이죠. 그렇기 때문에 앞으로 뭐 결혼을 2번 이상 하는 것, 혹은 그 이상 하는 것에 대한 관용도는 굉장히 급격하게 늘어날 것이라고 생각이 들어요. 인천광역시 남동구 석산로. 강정순 할머니와 조정웅 할아버지는 2013년 5월에 재혼한 부부입니다. 내가 알아볼 거 있어요? 내가 썼는데 할아버진 10여 년 전 이혼했고 할머니는 4년 전 사별했는데요. 이렇게 쓰면 재밌을 것 같아? 재밌는 것 같으네요. 알콩달콩 말 한마디도 다정한데요. 두 분은 3년 전 시청에서 주관한 짝짓기 프로그램에서 만나 1년간 연애하다 부부의 연을 맺었습니다. 지금도 그렇지만 연애 시절의 열정은 젊은이들 못지않았는데요. 하루에도 몇 번씩 통화를 하고. 근데 이제 통화를 하다 보니까 이제 서로 아쉬워가지고 먼저 끊지 못하는 거라. 그래가지고 통화도 길어지고 또 깜짝 놀라게 핸드폰으로도 많이 나오고 당황했는데 13만 원, 4만 원, 5만 원 막 그리 나오더라고요. 그랬는데 그래도 멈출 수가 없더라고요. 휴대전화 요금이 아까워 결혼했다고 농담처럼 말하는 부부. 보약이야, 이거. 사실 재혼 결정이 그리 쉽지 않았는데요. 혼자 지내던 할아버지와는 달리 할머니는 아들 내외와 함께 살고 있었기 때문이죠. 보약이고 망설이던 할머니의 마음을 움직인 건 할아버지의 편지 한 통이었는데요. 강여사, 당신을 사랑합니다. 100년도 못 살면서 몇백 년 살 것처럼 심통 부리지 말고 우리 후회 없이 삽시다. 지금 이 순간이야말로 나는 가장 행복합니다. 더 좋은 세상도 바라지 않고 더 힘든 세상도 싫으니 더도 말고 덜도 말고 지금처럼만 살고 싶소. 강정순 씨, 사랑합니다. 재혼 뭐 옛날 사람들 뭐 했나요? 그냥 그대로 남편으로 살다가 남편이 먼저 가든 여자 먼저 가든 혼자 살았지 재혼이라는 게 없었잖아요. 근데 세월이 뭐 이렇게 바뀌고 좋아지니까는 이제 또 이렇게 만남에 그게 있고 재혼으로 하원 저도 있고 그게 좀 좋다고 생각해요. 부부는 틈만 나면 데이트를 즐깁니다. 70을 넘긴 나이에 다시 찾아온 사랑. 나는 잃어버리고
까박지지 마. 까박지 마. 이게 안 당겼네, 저도. 하루를 1년같이 생각하며 서로를 아껴주다 보면 마음은 20살, 설레는 청춘으로 돌아가 있습니다. 옛날에도 이렇게 그 설렘이 있었을까 그런 생각이 들 정도로 아주 신기하고 좋아요. 마음이 아주 싱숭생숭하고 좋죠. 꽃띠처럼. 고령화 사회. 부부의 모습은 우리 중 누군가의 미래일지도 모릅니다. 이 꽃처럼 예쁘게 변치 말고 오래오래 행복하게 삽시다. 내 마음하고 똑같이 삽시다. 네, 감사합니다. 고마워요. 두 분의 아름답고 행복한 황혼을 응원합니다. 남편과 아내라는 이름 대신 동반자라는 이름을 선택한 동거. 고령사회가 만들어낼 다운시대. 학자들은 이것이 미래의 결혼의 중요한 두 축이 될 거라고 예측합니다. 미래가 어떨 것인가 하는 부분은 사실은 참 예측하기 어렵지요. 그런데 이제 제가 여러 번 말씀드렸다시피 우선은 그 개인의 선택이 중시되는 방향으로 사회는 변하고 있습니다. 그래서 그거는 서구 사회뿐만 아니라 한국 사회도 그렇거든요. 따라서 이혼이나 재혼이나 아니면은 다양한 형태의 동거라든지 이런 다양한 모습의 가족 생활의 모습이 나타날 가능성은 우리나라도 충분히, 그리고 그게 미래 가족의 모습이 될 것이다, 이렇게 많은 학자들이 동의를 하고 있습니다. 전혀 새로운 형태의 결혼과 가족이 나타날 것이라는 전망도 있는데요. Et vous avez là deux grands types de familles difficilement imaginables, mais qui pourraient exister cette fois dans un futur un petit peu plus lointain. Qu'un être humain tombe amoureux d'un robot, sachant que le robot c'est quelque chose que nous sommes en train de rendre très très proche des humains. Vous avez un très grand roboticien japonais qui s'appelle Ishiguro, qui crée des robots qui sont vraiment à l'image de l'être humain. Donc il lui ressemble énormément, avec des vrais cheveux, avec une peau synthétique. Et donc on peut imaginer qu'un jour un être humain soit capable de tomber amoureux. We're seeing what the Scandinavians have a word for, living together apart. People who are committed in a monogamous relationship, but who don't like to live together. We're seeing situations where individuals do live together in either one man with several women or one woman with several men. 스테파니 쿤츠의 예측을 이미 실행하고 있는 이들도 있는데요. 미국 콜로라도주의 주도인 덴버. 5월에 내리는 눈을 뚫고 찾아간 곳은 러빙 모어라는 단체의 10주년 기념 행사장입니다. 러빙 모어는 폴리아모리를 옹호하는 단체인데요. 그런데 폴리아모리가 도대체 뭐죠? 폴리아모리는 많은이라는 뜻의 그리스어 폴리와 사랑이라는 뜻의 라틴어 아모르를 합성한 단어인데요. 우리말로 풀이하면 다자간 사랑이라고 할 수 있죠. Polyamory is each individual's opportunity to be able to freely love more than one person in whatever definition of love for them is. 러빙 모어는 전 세계 폴리아모리 단체 중 가장 규모가 큰 곳으로 3천여 명의 회원이 가입돼 있는데요. 교사, 사업가, 학생, 금융인, 의사까지 직업과 연령도 다양합니다. 러빙 모어에 의하면 미국에만 현재 약 150만 명이 폴리아모리를 하고 있다는데요. So my partners and all know about each other. We actually, for my one boyfriend's birthday party, all of us went out together for dinner and had an amazing time. 서로를 독점하지 않는 열린 관계.
하지만 무분별하게 성관계를 맺는 집단이라는 편견과 선입견에 대해서는 분명히 선을 긋습니다. Yeah, for most people, polyamory isn't about sex. It's about the emotional connection that we have with people. So, if it was just about sex, I wouldn't be interested in polyamory at all. I actually don't know if I could have sex with more than one partner. But I know I can love more than one partner, and that's why polyamory works for me. 개인의 다양한 관심사를 충족해줄 여러 명의 파트너와 교감하는 것이 폴리아모리의 본질이라고 이들은 말하죠. 하지만 좀 더 평범한 사랑을 할 수도 있을 텐데 왜 굳이 폴리아모리를 선택하게 된 걸까요? A lot of people do lie. A lot of people do cheat, right? That's a real thing. What polyamory is a form of ethical non-monogamy. So you can be open, honest, you're not lying, you're not cheating, you're not taking advantage of anyone, and you can have more than one partner. I don't see how there could ever be anything immoral about that. It's kind of the most moral way to be. If the fact is that you're someone like me who does have so much love that they want to share, it would actually be a lie for me to pretend like I'm monogamous, because I'm not. 20세기를 대표하는 프랑스의 지성, 보부아르와 사르트르는 계약 결혼 커플로도 유명한데요. 이들은 이미 80여 년 전에 우연히 찾아온 사랑을 인정한다는 다자간 사랑의 계약을 맺었죠. 보부아르와 사르트르의 사랑 이상으로 파격적이라고 볼 수도 있지만 폴리아모리는 미래인 지금의 상식과 가치관으로는 받아들이기 힘든 새로운 형태의 사랑과 가족도 등장할 수 있다는 것을 보여줍니다. I think that we will have a diversity of arrangements. We always have. But that diversity has come up from being underground. There have always been people who have polyamorous relationships, but they have not dared to be open about it. So if it is entered into openly and willingly on both sides rather than coercively, then it seems to me that this may work and does work for some people. And it doesn't mean the rest of us have to try it ourselves. 그렇다면 전통적인 개념의 결혼은 결국엔 사라지는 걸까요? Well, I don't think that marriage is going to disappear. In most societies, marriage is the highest expression of commitment that most people can imagine. So I think that marriage will continue to be an important institution. However, alternatives to marriage are clearly there. 우리가 전통적인 결혼에 기반한 가족을 구성하는 것. 그러니까 우리가 이제 이성의 규범성, 그다음 젠더 규범성에 기반한 가족 구성 형태. 이것이 정상적이다. 이것만이 유일한 형태다라고 하는 것이 이제는 사라진다는 뜻이 아니고 그것은 여러 가지 형태 중에 하나가 된다는 거죠. 그래서 그것은 나쁘거나 열등한 것이 아니라 그냥 하나인 거죠. 누군가는 혼례를 통해 백년 가약을 맺고 누군가는 예식이나 혼인신고 없이 부부의 연을 맺으며 누군가는 평생 2번 이상 결혼하고 누군가는 여러 명과 사랑을 공유합니다. 형태는 다르지만 이들에겐 공통점이 있습니다. 사랑하는 사람과 결합함으로써 행복을 추구하는 것. 진화하는 결혼의 긴 여정에서 본 결혼의 어제와 오늘도 마찬가지입니다. 남녀가 정식으로 부부관계를 맺는 것이라는 현대의 결혼 개념이 생기기 전에도 세상의 모든 남녀는 끊임없이 짝을 갈구해왔죠. 고대 그리스의 철학자인 플라톤은 대표작인 향연에서 잃어버린 반쪽을 찾아 평생을 헤매는 것이 인간의 숙명이라고 말하기도 했는데요.
Je crois clairement qu'aujourd'hui, la valeur ultime, c'est le bonheur. On a besoin d'être ensemble. C'est pas juste être côte à côte, c'est vraiment être ensemble, se parler, échanger, être face à face, pouvoir dialoguer, pouvoir se raconter. 결혼은 우리 시대 최대의 화두 중 하나입니다. 결혼하지 않는 세태에 대한 우려의 목소리가 쏟아지고 저출산과 인구 감소까지 걱정해야 하는 상황이죠. 결혼이 풀리지 않는 숙제가 돼버린 시대. 결혼의 진화를 통해 본 동행하는 삶의 가치. 그 의미를 되찾는 것에서부터 실마리를 찾아야 하지 않을까요?